अव्यक्त मुरली 4 डिसेम्बर 1985। मुरलीर सारांश संकल्पर भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा। आज बापदादांक सम्मुखरे डबल रूपरे डबल सभा लगी। दुईटी जाक स्नेही संतान मानकर सभा। प्रथमटी हेला साकार रूपधारी संतान मानकर सभा। द्वितीयटी हेला आकारी स्नेही स्वरूप संतान मानकर सभा। स्नेहर सागर बाबांक सहित मिलन करिबा पाई चतुर्दिगर आकारी रूपधारी संतान माने निज स्नेह को बापदादांक सम्मुखरे प्रत्यक्ष करुछंती। बापदादा समस्त संतान मानकर स्नेहर संकल्प अंतरर भिन्न भिन्न उमंग उत्साहर संकल्प हृदयर भिन्न भिन्न भावना सहित स्नेहयुक्त संबंधर अधिकार रूपर मिठा मिठा कथा शुणुछंती। प्रत्येक संतान निजर अंतरर हालचाल निजर भिन्न भिन्न प्रवृत्तिर परिस्थितिर हालचाल सेवा समाचार हालचाल नयनर भाषा द्वारा श्रेष्ठ स्नेहर संकल्पर भाषा द्वारा बाबांक आगरे स्पष्ट करुछंती। बापदादा समस्त संतान मानकर रुहुरिहान 3 रूपरे शुणुछंती। प्रथम नंबर नयनर भाषारे कहउछंती। द्वितीय नंबर भावनार भाषारे कहउछंती एवं तृतीय नंबर संकल्पर भाषारे कहउछंती। मुखर भाषा तो साधारण भाषा, किंतु एही 3 प्रकार भाषा रुहानी जोगी जीवनर भाषा, जहाको रुहानी संतान माने एवं रुहानी बाबा जानुछंती ओ अनुभव करुछंती। जेते जेते अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप स्थिति रे स्थित हेबे सेते सेते ही 3टी भाषा द्वारा समस्त आत्मा को अनुभव कराइबे। एही अलौकिक भाषा गुड़िक केते शक्तिशाली। मुखर भाषा शुणी एवं शुणाई अधिकांश थकी गलेनी। मुखर भाषा द्वारा काहाकू कौनसी कथा को स्पष्ट करिबा पाई समय लगी थाए, किंतु नयनर भाषा इशारा देवार भाषा, मनर भावनार भाषा चेहरा द्वारा भाव रूपरे प्रसिद्ध होइथाए। मुखमंडलर भाव मनर भावना को सिद्ध करिथाए। परे केही काहा सामना को जाइथांती स्नेहरे जाइछंती ना शत्रुता रखी जाइछंती बा कौनसी स्वार्थ भाव रखी जाइछंती, तेबे ताहा तांक मनर भाव चेहरा द्वारा देखा जाइथाए। केउं भावनारे किए आसिछंती ताहा तांकर दृष्टिवृत्ति कही देइथाए। तेणु भावनार भाषा को मुखमंडलर भाव द्वारा मध्य जानी पारिबे, कही देई मध्य पारिबे। एहीपरि संकल्पर भाषा एहा मध्य बहुत श्रेष्ठ भाषा। काहींकि ना संकल्प शक्ति सबुठारु श्रेष्ठ शक्ति, मूल शक्ति। सबुठारु तीव्र गतिर भाषा एही संकल्पर भाषा। केही केते दूर दूरांतरे थांतु, कौनसी साधन न थाउ, किंतु संकल्पर भाषा द्वारा काहाकू मध्य संदेश देई पारिबे। अंत समय रे एही संकल्पर भाषा कामरे आसीबो। साइंस बा विज्ञानर साधन जेतेबेले फेल होइजिबो सेतेबेले ही साइलेंस बा
ଶାନ୍ତିର ସାଧନ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେ ଯେତେ ଏକ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହେବେ, ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ହେବା କାରଣରୁ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିର ହେବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବା ବିଘ୍ନ ଅଟେ। ଯେତେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ସେତେ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେପରି ମୁଖର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଖର ଭାଷାଠାରୁ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ। 3 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣର ସାର କଥା ସେକେଣ୍ଡରେ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗାୟନ ଅଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବେ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଲା ଏହି ଅଲୌକିକ ଭାଷା। ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମେହନତ ମଧ୍ୟ କମ୍, ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସହଜ ହେବ। ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ରୁହାନୀ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହି 3 ରୀତିର ଭାଷାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ବାପଦାଦା ସ୍ନେହକୁ ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ୟାଦକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ୟାଦଗାର ରୂପରେ ହେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବକୁ ଜାଣି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଭାବର ପ୍ରତିଭାବ ହିସାବରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭବ, ସମର୍ଥ ଭବ, ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବର ଶୁଭ ଭାବନା ଏହି ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା ଯାହା କିଛି ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ହିଁ ଅଟେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗର ଭାବନା ହେଉ ବା ଶୁଭ ଭାବନା ହେଉ, ସେସବୁ ଶୁଭ କାମନାଗୁଡ଼ିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କେବେ କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅତୀତର ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ପରୀକ୍ଷା ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ତାହା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିର ରୂପ ହେଉ ବା ମନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ତୋଫାନ ବା ସଂକଳ୍ପର ଝଡ଼ ରୂପରେ ହେଉ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେ ଆସୁ, ଯିଏ ବହୁତ ନିକଟ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଖାତା, ପୁରୁଣା କରଜ ଚୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା କରଜ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ପାସ୍ ହେବାର ଫର୍ଜ ବା ଅଧିକାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବୁଦ୍ଧିବଳ ନ ହେବା କାରଣରୁ କରଜ ଏକ ବୋଝ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଝ ହେବା କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ଦରକାର ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ବୋଝ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସଫଳତାର ଶିଖର ପ୍ରଦେଶକୁ
ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚୁକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ପୁରୁଣା କରଜକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ କ୍ଲିଅର ରଖ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବୋଝ ରଖ ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହାଲୁକା ରଖିବ ସେତେ ବୁଦ୍ଧିବଳ ସହଜ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଏଣୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ଏପରି ହୋଇଥିବ। ଏପରି ବୋଝର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ରଖ, ହାଲୁକା ରଖ। ତେବେ ସାହସ ଆପଣଙ୍କର, ସହଯୋଗ ବାବାଙ୍କର, ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ବୁଝିଲ? ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡବଲ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଉଛ। ପ୍ରଥମତଃ ଅତୀତର ହିସାବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବୋଝ। ତେବେ ଡବଲ ବୋଝ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ନା ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବ? ଏଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିର ବୋଝକୁ ଚୁକ୍ତ କର। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଭୋଗରେ କର୍ମଭୋଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ସଦା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହାଲୁକା ରଖ। ତେବେ ଯୋଗବଳ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଭୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉମଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ସଚିଦିଲରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ସଚିଦିଲ ଉପରେ ସାହେବ ବା ବାବା ସଦା ରାଜି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ରାଜିପଣିବାର ଚିହ୍ନ ଦିଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସେବାର ସଫଳତା। ଯାହା କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଭଲ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଦିଗର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଉ, ବିଧି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଉ, ଏହି ବରଦାନ ସହିତ ବାପଦାଦା ପଦମ ଗୁଣା ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ତଲିଖିତ ପତ୍ର ବା ମନର ପତ୍ର ଉଭୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନରେ ସଦା ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସ୍ନେହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପାଟିଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ। ବହୁତ ତ ଶୁଣିଲେଣି, ଏବେ ହିସାବ କର ଶୁଣିବାର ଅନ୍ଦାଜ କ'ଣ? ଶୁଣିବା ଓ କରିବା ଉଭୟ ଏକା ସାଥିରେ ହେଉଛି ନା ଶୁଣିବା ଏବଂ କରିବାରେ ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି? କାହିଁକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କରିବା ପାଇଁ ନା? ଶୁଣିବା ଏବଂ କରିବା ଯଦି ସମାନ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ନା? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ନମୁନା କିଏ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହିଁକି ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେବି? ଏଥିରେ ଯିଏ ଆଗଭର ହେବେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ହେବେ। ଯେପରି ବାବା ବା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ କଲେ, ସେହିପରି ଯିଏ ନିମିତ୍ତ ହୁଏ ସେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଲ ନମ୍ବର ବା ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ବାପଦାଦା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବିତି ବିତି ଯାଉଛି। ଯେପରି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ସେହିପରି ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳନ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଆହୁରି ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବଦା ରହୁ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ନିଶାନୀ। ପୁରୁଣାକୁ ତ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ
ଖତମ କରିଦେଲେ ନା? ଦିୱାଲି ପାଳନ କରିଥିଲେ ନା? ତେବେ ଦିୱାଲିରେ ପୁରୁଣା ଖତମ ହେଲା। ଏବେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କ ସମୀପ ହେବାର ଆଧାର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେହି ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମୀପ କରାଇଛି। ଏଣିକି ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଶେଷ ନମୁନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ସେବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ବାବା ଭରିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ବିଶେଷତାକୁ ସାକାରରେ ଆଣିବାରୁ ସେବାର ସବଜେକ୍ଟରେ ବା ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ମିଳିଯାଉଛି। ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ, ନିଜ ପାଖରେ କେବଳ ରଖ ନାହିଁ। ଅନୁଭବକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ବାପଦାଦା ସଦା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱର ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସନ୍ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନେତା ନିଜ ଦେଶକୁ ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ରଖି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣରେ ଯେତେ ହେବା କଥା ସେତେ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି? କାରଣ ଆଜିର ଜନତା ବା ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କ ମନର ଭାବନାରେ ସେବା ଭାବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ, ଈର୍ଷା ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହି ମୂଳଦୁଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତ ଅନେକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସାଧନା ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବଦଳି ପାରିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ଏଣୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଭାବନାର ବୀଜ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦବି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁସାରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ସଦା ନିଜକୁ ସ୍ପିରିଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲ ବା ଆତ୍ମା ମନେକରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶକ୍ତି ନେଇ ନିଜ ମନର ନେତା ହୁଅ। ତେବେ ରାଜନେତା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଓ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର୍ମ ଏକ ହୋଇଯିବ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଭବ ହେବ। ମନେରଖ ଯେ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ବା ନିଜେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିବା ଅଧିକାରୀ ହିଁ ସଦା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦରଲି ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏହି ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ର ବା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାରର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସଦା ରାଇଟିୟସ୍ ବା ସତ୍ୟତା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ରହିବେ। ବରଦାନ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଖୁସିରେ ରହି
ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ୍ ଅବିଦ୍ୟା ଭବ। ବିସ୍ତାର, ଯାହାର ବାବା ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବା କଥା? ସଦା ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ତ ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ବାହା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଏପରି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ଯାହା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରହିବ। କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମନର ଖୁସି ମିଳିଗଲା, ତେବେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରମ୍ ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଗଲେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବିକର୍ମ କରିବାର ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସୋମାନ: ମୁଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା। କାହିଁକି ନା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି, ମୂଳ ଶକ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିର ଭାଷା ଏହି ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଯେତେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ସେତେ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲ୍ ବା ଆତ୍ମା ମନେକରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଶକ୍ତି ନେଇ ନିଜ ମନର ନେତା ହୁଅ। ତେବେ ରାଜ୍ୟନେତା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।